ویلکم بیک. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے مالی سال 2021-22 کا وفاقی بجٹ آج قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. آئندہ مالی سال کے بجٹ میں وفاقی ترقیاتی بجٹ 900 ارب روپے رکھنے کی تجویز سامنے آئی ہے. آپ کو بتائیں کہ ترقیاتی بجٹ میں سکھر حیدرآباد موٹر وے کے لیے 4 ارب 60 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز. K4 نئی گاج ڈیم، رینی کینال اور سندھ میں چھوٹے ڈیموں پر 25 ارب روپے خرچ کرنے کی تجویز بھی رکھی گئی ہے. دیامر، بھاشا، داسو اور مہمند ڈیمز کے منصوبوں پر 84 ارب روپے 50 کروڑ خرچ کیے جانے کی تجویز بھی شامل ہے. نئے مالی سال میں 244 ارب روپے موٹر ویز، ہائی ویز، ایئرپورٹس اور ریلوے منصوبوں پر خرچ کرنے کی تجویز ہے. ملک بھر میں 3261 کلومیٹر نئی سڑکیں تعمیر کرنے کی تجویز بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شامل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سندھ میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں. سندھ حکومت نے بجٹ میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 200 ارب روپے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. سندھ کے ترقیاتی پروگرام کی رقم پچھلے سال 170 ارب تھی. بجٹ میں 180 ارب صوبائی ADP اور 20 ارب مختلف اضلاع کے ترقیاتی بجٹ کے لیے ہوں گے. سندھ کو 55 ارب عالمی اداروں جبکہ 24 ارب وفاق سے ملنے کا امکان ہے. سندھ میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں. سندھ حکومت کا بجٹ میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 200 ارب روپے رکھنے کا فیصلہ. سندھ کے ترقیاتی پروگرام کی رقم پچھلے سال 170 ارب تھی. بجٹ میں 180 ارب صوبائی ADP اور 20 ارب مختلف اضلاع کے ترقیاتی بجٹ کے لیے ہوں گے. سندھ کو 55 ارب عالمی اداروں جبکہ 24 ارب وفاق سے ملنے کا امکان ہے. اور اب کچھ بات کریں گے MQM تنظیمی بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کے حوالے سے، جنہوں نے شیڈو بجٹ پیش کر دیا ہے. کہتے ہیں 72 سالوں سے جون کے مہینے میں بجٹ کے نام پر ایک تماشا لگایا جاتا ہے. مفادات کے لین دین کے ذریعے بجٹ پاس بھی ہو جاتا ہے. کراچی حکومت کو ہر سال 4000 ارب روپے کما کر دیتا ہے، لیکن بدلے میں ملنے والی 2% کی بھیک سے اس شہر کا بھلا ہونے والا نہیں ہے. یا وفاقی بجٹ اور صوبائی بجٹ عوام کے سامنے اسمبلیوں میں پیش کیا جاتا ہے اور وہیں آپس میں مفادات کے لین دین کر کے اسے پاس کرا لیا جاتا ہے اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام صرف جون کے مہینے میں تماشا دیکھتے ہیں. یہ ہے، اسی لیے ہم اپنی اس روایت کو برقرار رکھتے ہیں اور ایک متبادل ایک نسخہ، صحیفہ یا پرسکرپشن ہم یہاں پر پیش کرتے ہیں اور لاتے ہیں. اور بجٹ، وفاقی بجٹ پیش ہونے سے 1 یا 2 روز پہلے، کل 11 جون ہے، وفاقی بجٹ برائے سال 2021-2022 قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. ہم نے اپنا یہ فریضہ سمجھا کہ سندھ کے شہری سندھ کے سیاسی عمل کی طرف سے، ایک مڈل کلاس متوسط طبقے کے سیاسی کارکنوں کی جانب سے ہم یہ متبادل شیڈو بجٹ اور بجٹ تجاویز آپ کے سامنے پیش کریں تو ہم آئے ہیں. اب میں یہ اگر مقابلہ کروں کہ جو وفاقی بجٹ کل آنے والا ہے اور یہ ہم نے اس سے پہلے جو اپنا نسخہ یا بجٹ تجاویز دی ہیں، تو اس کو ایک شعر سے میں ڈیفائن کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے، یہ جو وفاقی بجٹ آنے والا ہے، اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے مگر چراغ نے لو کو سنبھال رکھا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ صوبہ سندھ میں کئی ہفتوں سے جاری پانی کا بحران، وفاق اور صوبے کے درمیان تنازعہ حل نہ ہو سکا. پانی کی منصفانہ تقسیم کے معاملے پر پنجاب نے 3 ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں. گڈو، سکھر، کوٹری، تونسا
पंजंत, चश्मा और रसूल बैराजों पर और कैनाल पर पानी का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। तर्जुमान महकमा आबपाशी पंजाब के मुताबिक ये टीमें मुख्तलिफ मकामात पर पानी की आमद और अखराज का रिकॉर्ड मुरतब करेंगी। सूबे सिंध में कई हफ्तों से जारी पानी का बहरान, वफाक और सूबे के दरमियान तनाज़ा हल न हो सका। पानी की मुनसिफाना तकसीम के मामले पर पंजाब ने 3 टीमें तश्कील दे दी हैं। गुड्डू, सखर, कोटरी, तोनसा, पंजंत, चश्मा और रसूल बैराजों और कैनाल पर पानी का रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। तर्जुमान महकमा आबपाशी पंजाब के मुताबिक ये टीमें मुख्तलिफ मकामात पर पानी की आमद और अखराज का रिकॉर्ड मुरतब करेंगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने खुश्क साली का खदशा जाहिर कर दिया है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने खुश्क साली का दूसरा अलर्ट जारी कर दिया। सिंध के 14 अजला में खुश्क साली का खदशा है। 7 अजला में शदीद खुश्क साली, 7 अजला में खुश्क साली निस्बतन कम होगी। बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगड़, थरपारकर, ठट्टा और सजावल में शदीद खुश्क साली का खदशा है, जबकि दादू, खैरपुर, कराची, लाड़काना, नौशेर फरोज, नवाबशाह और सखर में निस्बतन कम खुश्क साली का इम्कान है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध भर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में यौम दुआ मनाने का फैसला कर लिया। सिंध भर की इबादतगाहों और दरगाहों में दुआइया तकरीबात मुनक्किद होंगी। पानी की कमी दूर करने के लिए खुसूसी दुआ की जाएगी। सिंध हुकूमत ने उलमाए कराम और आवाम से पानी की कमी दूर करने के लिए खुसूसी दुआओं की अपील कर दी है। सिंध में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में यौम दुआ मनाने का फैसला कर लिया है। सिंध भर की इबादत गाहों और दरगाहों में दुआइया तकरीबात मुनक्किद होंगी। और अब कुछ बात करेंगे सिंध के वजीर आबपाशी सोहेल अनवर सियाल के हवाले से, जिनका कहना है कि रियासत पाकिस्तान वक्त के यजीदों के हाथों में है। रियासत मदीना के दावेदार सिंध को पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पा रहे हैं। न्याजी हुकूमत की नहुसत से अवाम मुसीबत के दलदल में फंसते जा रहे हैं। कराची से कश्मीर तक सिंध भर के अवाम बारगाह इलाही में मुसीबतों के खात्मे के लिए दुआ करें। सिंध के वजीर आबपाशी सोहेल अनवर सियाल कहते हैं, रियासत पाकिस्तान वक्त के यजीदों के हाथों में है। रियासत मदीना के दावेदार सिंध को पानी के लिए एक एक बूंद के लिए तड़पा रहे हैं। न्याजी हुकूमत की नहुसत से अवाम मुसीबत के दलदल में फंसते जा रहे हैं। कराची से कश्मीर तक सिंध भर के अवाम बारगाह इलाही में मुसीबतों के खात्मे के लिए दुआ करें। और अब कुछ बात करेंगे सिंध के वजीर इत्तलात व बल्दियात नासिर हुसैन शाह के हवाले से, जिनका कहना है कि कुछ अजला में पानी का मसला है, सिंध का हक अदा नहीं किया जा रहा। हकाइक बयान करने के बजाय प्रोपेगेंडा किया जाता है। हम सिंध को मिलने वाले वसाइल में कट लगने पर बात करते हैं। हम सिंध कार्ड नहीं खेलते, हम पाकिस्तान कार्ड की बात करते हैं। ये जो सिंध कार्ड करते हैं वो ना करें, हम पाकिस्तान कार्ड की बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो, हमारा मंशूर, हमारा नजरिया, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन जो है वो पाकिस्तान का विजन है। हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। जहां भी इस तरह की नाइंसाफी होगी वहां की बात हम जरूर करेंगे। फिर पीने पानी के भी इस वक्त हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वहां पे प्रॉब्लम्स हैं, और यहां से जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुनसिफाना नहीं है। मिसाल के तौर पर जब शॉर्टेज होती है तो उसका जो भी शॉर्टेज की आपस में डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सबके ऊपर लागू होती है। जो एकड़ है 1991 का, जिसको बड़ा बना के पेश किया जाता है, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस पर भी एतराजात हैं, क्योंकि जब वो एकॉर्ड हुआ था तब नुमाइंदा हुकूमतें हमारे ख्याल के मुताबिक नहीं थी और उस वक्त ये एकॉर्ड पास कराया गया था। लेकिन चले जैसा भी वो था, अब उस पर भी अमल नहीं होता। और ये जब उसमें लिखा हुआ है कि जब शॉर्टेज होगी तो एक तो फ्लडेड कैनाल जो है वो नहीं खोले जाएंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगी जो शॉर्टेज की, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर हमें कहा जाता है कि जी वो जो 2 कैनाल का जिक्र हम हमेशा करते रहते हैं
تو جی ہم اپنے حصے سے ان کو دیتے ہیں, آپ کو اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے, ہمیں اس پہ اعتراض بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب ایکولی شارٹیج ہو تو تب تو بھلے اپنے اس حصے سے دینے. ہو کیا رہا ہے کہ یہ جو ابھی ارسا یا دیگر جگہوں پہ جو آن ریکارڈ ہے کہ جب یہ شارٹیج ہوئی تو ہمارے ہاں سے تو 50% شارٹیج دی گئی ہمیں, لیکن دیگر جگہوں پہ 15%, پھر 40%, اور پھر اس طرح سے سلسلہ رکھا گیا جس میں ہمارے کچھ اضلاع میں پانی پینے کا بھی ایشو ہے. کچھ ہمارے یہاں پہ وفاقی وزراء صاحبان جو سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے کل بھی پریس کانفرنس کی, کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے کی. بجائے حقائق پیش کرنے کے صرف پوائنٹ اسکورنگ کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی. یہاں سے جو آن ریکارڈ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اتنا پانی کم ہے, اس کے باوجود ہمیں نہیں دیا جاتا, اس پر وہ بات نہیں کرتے. وہ جو سندھ کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے. اب تو بات اس حد تک بڑھ گئی کہ اپنی وزارتیں بچانے کے لیے وہ 18 امینڈمنٹ کی اس پر بھی بات آ گئی. جی یہ جو ہے یہ تو ریاست کے اندر ریاست ہے, اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ جو یہ الزام لگا رہے ہیں یہ اس بات کا کریڈٹ بھی لیتے تھے. 18 امینڈمنٹ ہم نے پاس کرائی, میرے خیال میں تب وہ اسپیکر, اور پھر وہ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیفینڈ کریں اپنی پارٹی کو, جو بھی ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے اس میں ضرور بات کریں, لیکن جو حقائق ہیں جن لوگوں نے ان کو وہاں سے الیکٹ کیا ہے, سلیکٹ کیا ہے, وہ کیسز ابھی چل رہے ہیں, وہ بھی سامنے آ جائے گی ساری بات. لیکن جو بھی ہے اور وہاں پہ ان کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے, حقائق سامنے رکھنے چاہیے. باقی پالیٹکس وہ بالکل کریں. وہاں پہ حال یہ ہو گیا ہے کہ ابھی جو بدین کی بائی الیکشن تھی وہاں پہ ان کو کوئی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ جہاں ایک جانب صوبے بھر میں پانی کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور پانی کے مسئلے پر وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان چپکلش کی خبریں گرم ہیں, وہیں پر شہر بھر میں پانی چوری کی خبریں بھی عروج پر دکھائی دے رہی ہیں. کراچی کا اہم ترین صنعتی علاقہ یا ہائیڈرنٹ انڈسٹری ایف بی انڈسٹریل ایریا میں غیر قانونی ہائیڈرنٹ کی بھرمار ہے. ہر ایک گھر کے بعد دوسرے گھر میں ہائیڈرنٹ قائم ہے. پانی چور مافیا گھروں میں بورنگ کر کے پانی فیکٹریوں کو فراہم کر رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ روزانہ ہزاروں گیلن پانی فروخت کیے جانے کا امکان ہے. پولیس سمیت متعلقہ اداروں نے آنکھیں بند کر لی ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز کامران جلیل. جی کامران جلیل, اپڈیٹ کیجئے گا, پانی چوری کا کاروبار عروج پر دکھائی دے رہا ہے. بالکل, یہ فیڈرل بی ایریا انڈسٹریل ایریا کا علاقہ ہے, بلاک 22. یہاں پر جو ہر تمام گھروں کے اندر پانی چور مافیا نے ایک ہائیڈرنٹ بنا لیا ہے اور اس میں زمین میں بورنگ کر کے وہاں سے پانی نکالنے کے بعد چھوٹی اور بڑی گاڑیوں میں فلنگ کر کے فیکٹریوں میں فراہم کیا جا رہا ہے. ہزاروں گیلن یہاں سے پانی چوری ہو کر انڈسٹریل ایریا کو فراہم کیا جا رہا ہے. جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے اس معاملے سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. پولیس کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے, جو ادارے ہیں ان کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے. کوئی بھی جو ادارہ ہے وہ اس معاملے میں جو ہے دخل اندازی کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. جس ادارے سے بھی شکایت کی جاتی ہے وہ واٹر بورڈ کے عملے پر جو ہے اس معاملے کو ڈال دیتا ہے, واٹر بورڈ پولیس پر یہ معاملہ ڈال دیتا ہے. علاقہ مکینوں کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ غیر قانونی ہائیڈرنٹ قائم ہونے سے زمینی سطح پر پانی کم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ واٹر بورڈ کی جو لائن ہے وہاں سے بھی چوری کر کے پانی فراہم کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں پانی کی فراہمی معطل ہے اور ہزاروں گیلن پانی فیکٹریوں کو فراہم کیا جا رہا ہے. لاکھوں روپے یہاں سے وصول کیے جا رہے ہیں اور گھروں کا جو پانی ہے, گھروں میں جو مکین ہے, علاقہ مکین ہے, وہ بوند بوند کے لیے پانی کو ترس گئے ہیں. ہمیں اپنی لائنوں کا پانی خرید کر جو ہے استعمال کرنا پڑتا ہے. ہزاروں گیلن پانی ایسے چوری کیا جا رہا ہے. جو ادارے ہیں, جو متعلقہ ادارے ہیں, ان کو بھی شکایت درج کی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود اس مافیا کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کی جا رہی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ کامران جلیل, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹینکر مافیا کا راج ہے۔ نیو کراچی کے عوام ٹینکر اور ٹنکی مافیا کے رحم و کرم پر آ گئے ہیں۔ پانی نلکوں کے بجائے ٹینکر کے ذریعے ملنے لگا۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی پہلے ہی عوام کی کمر توڑ رہی ہے، اب بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں، پانی بھی مہنگے داموں میں خریدنا پڑ رہا ہے۔ پانی کے چکر میں لگے ہیں یا اپنے پیٹ کے لیے روزی روٹی کمائیں؟ پانی کی ہمیں بہت قلت ہو رہی ہے۔ کراچی کی عوام مہنگائی کو روئے یا اپنی بنیادی سہولیات کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھائے۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں پانی عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ نیو کراچی کی عوام کو بھی ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی پہلے ہی عوام کی کمر توڑ رہی ہے، جبکہ اب بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں، پانی مہنگے داموں پر خریدنا پڑ رہا ہے۔ انتظامیہ کہاں غائب ہے؟ 5 سال سے پانی نہیں آیا، ابھی انہوں نے مشکل سے 3-4 مہینے دیا پانی، پھر وہی پریشانی ہے سر۔ اب آپ خود بتائیں کہ ہم کام پانی کے چکر میں لگے ہیں یا اپنے پیٹ کے لیے روزی روٹی کمائیں؟ اور اتنا برا حال ہے، چھوٹے چھوٹے بچے صبح اسکول نہیں جا رہے ہیں اور پانی ادھر ادھر برموں میں پانی بھٹک رہے ہیں پانی کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ لیاقت آباد میں بھی پانی عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ بوند بوند کو ترستے لیاقت آباد کے عوام دہائیاں دینے پر مجبور ہو گئے۔ کہتے ہیں ٹینکرز کے ذریعے پانی ملنا آسان، نلکوں کے ذریعے دشوار ہو گیا ہے۔ ناقہ سسٹم پر عمل درآمد اور پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کا خاتمہ کیا جائے۔ پانی کے چکر میں لگے ہیں یا اپنے پیٹ کے لیے روزی روٹی کمائیں؟ پانی کی ہمیں بہت قلت ہو رہی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے کراچی جتنا بڑا شہر ہے، اتنے ہی اس شہر کے باسی مسائل سے دوچار ہیں۔ کچرے اور سیوریج کے مسائل کے بعد اب شہریوں کے لیے پینے کا پانی بھی مسئلہ بن گیا۔ شہر قائد کے علاقے لیاقت آباد میں بھی لائن موجود ہونے کے باوجود شہری پانی کی سہولیات سے محروم ہو گئے۔ بوند بوند کو ترستی لیاقت آباد کی عوام نے حکومت کو دعائیاں دیتے ہوئے کہا کہ ووٹ لینے تو سب آ جاتے ہیں، عوام کو بنیادی سہولیات کون فراہم کرے گا؟ یہاں لائنیں تو ڈلے ہوئے، سالوں سے ڈلی ہوئی لائنیں تو، لیکن پانی کا نام و نشان نہیں ہے یہاں پر، نہ چھوٹی گلیوں میں نہ گندی گلیوں میں۔ لائنیں سب جگہ ہیں لیکن پانی کہیں نہیں ہے یہاں پہ۔ نا گھڑی گھڑی کہتے ہیں ہاتھ دھوئیں ہاتھ دھوئیں، کہاں سے پانی ہوگا جبھی تو ہاتھ دھوئیں گے ہم لوگ۔ اتنی پانی کی پریشانی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے آپ لوگوں کو۔ بعض ٹائم تو ہم جمعے کو کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتے کہ پانی ہے ہی نہیں، تو کہاں سے پڑھیں نماز، کہاں سے وضو کریں؟ پورے رمضانوں میں یہی پریشانی رہی ہے یہاں پر۔ حکومت تو بس وہاں سے پیسہ لوٹ رہی ہے اور پولیس والے یہاں سے پیسہ لوٹ رہے ہیں، دکانیں بند کرنا، یہ کرنا۔ ادھر کوئی نہیں آتا، نہ کوئی کچرے پہ آتا ہے کہ کچرا دیکھیں کتنا کچرا ڈل رہا ہے، نہ پانی کا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ پانی تو یہاں کتنے مہینوں کیا سال ہو گئے پانی یہاں ہے ہی نہیں۔ جن کے یہاں بورنگ کا پانی ہے وہاں سے بورنگ کا پانی ایک دوسرے سے لے کے لوگ اپنا کام چلا رہے ہیں، میٹھا پانی یہاں پر ہے ہی نہیں۔ سیوریج کے دیکھیں آپ کتنا مسئلہ ہوا ہے، جگہ جگہ پانی بھر رہے ہیں، کچرے پڑے ہوئے ہیں، کچھ سنوائی نہیں کسی بھی چیز کی۔ سب جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن کسی کے کوئی کان پہ جوئی نہیں دیکھ رہی۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ آپ کے سامنے ہی ہے یہ تبدیلی آئے گی، کیا تبدیلی آئی ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ تبدیلی ہے کہ لوگ پانی کی نہیں ترس رہے ہیں۔ کراچی میں پانی کی قلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شہر کے ہر دوسرے شخص کو اس کی ضرورت کا پانی نہیں مل رہا۔ ایک طرف تو پانی کی قلت ہے اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ پینے کے صاف پانی کی دستیابی کا بہت دشوار ہونا ہے۔ شہر کراچی کے باسیوں اور اقتصادی سرگرمیوں کے لیے درکار پانی کی طلب دن بہ دن بڑھ رہی ہے، جبکہ دستیاب پانی کی مقدار میں کمی عوام کو پریشانیوں سے دوچار کر رہی ہے۔ کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ سید نوان گل، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیم نے کراچی کے علاقے گارڈن اور ناظم آباد میں کارروائیاں کی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ گارڈن میں غلام حسین قاسم روڈ، بادشاہی روڈ، شمع پیلس پر تجاوزات کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ سڑکوں اور فٹ پاتھ پر رکھا گیا سامان ضبط کر لیا گیا، پختہ تجاوزات بھی مسمار کر دیے گئے۔ ناظم آباد میں بھی دکانوں کے آگے بنائے گئے چبوترے مسمار، کھانے پینے کے سٹالز، کیبن، ٹھیلے پتھارے ضبط کر لیے گئے۔
सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की जेर निगरानी जिला बस्ती के इलाके नाज़माबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करके दुकानों के आगे बढ़ाए गए चबूतरे, दीवारें, ग्रिल, होटल के तंदूर मिसमार कर दिए गए और दीगर तजावुजात जब्त कर ली गयी। ऑपरेशन के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निमटने के लिए पुलिस की भारी नफरी एंटी इंक्रोचमेंट टीम के हमरा रही। डिस्ट्रिक्ट साउथ गार्डन में गुलाम हुसैन कासिम रोड, बादशाही रोड, शमा पैलेस पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करके रोड और फुटपाथ पर रखे होटल का सामान, कुर्सियां, मेजें, केबिन, स्टॉल, तख्त, चूल्हे और दीगर तजावुजात जब्त कर ली गयी। ऑपरेशन के हवाले से इलाका मकीनों का कहना था कि जरूरत इस अमर की है कि ऑपरेशन मरकजी शाहराहों के साथ अंदरूनी शाहराहों पर भी किया जाए। अक्सर ऑपरेशन के मकाम की तजावुजात अंदरूनी शाहरा पर मुंतकिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल का सामना हमें करना पड़ता है। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कराची में सेवरेज के बोसीदा निजाम ने शहर का हुलिया ही बदल दिया है। जिला बस्ती में सेवरेज के बोसीदा निजाम की तबाहकारियां, नाज़माबाद पापोश नगर की मरकजी शाहरा पर कई फीट गंदा पानी जमा है। शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मकीनों ने सेवरेज सिस्टम की बहाली और तबाह हाल सड़कों की अस्तरकारी का मुतालबा कर दिया है। ऐसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज सैयद नुमान गुल। जी नुमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खस्ता हाल शाहराहें, उबलते गटर, बहता सेवरेज का पानी, टूटी फूटी शाहराहें, ये है कराची की मुख्तसर सी कहानी। नाज़रीन, इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ नाज़माबाद नंबर 5, यहाँ पर जो है वो शाहरा जो है वो खस्ता हाल है, खड्डे हैं और उसके ऊपर सेवरेज का और मीठा पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है। मेरा कैमरामैन रशीद अल्लाना आपको दिखाएं तो ये वो सूरत हाल है नाज़माबाद 5 नंबर की शाहरा की, जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी इस कदर मुतासिर है कि बीच से जाने का तो कोई मुमकिन ही नहीं है, बल्कि साइडों से भी जा रहे हैं तो वो खड्डों में गाड़ियां जो हैं वो ख़राब हो रही हैं, बीच में फंस भी जाती हैं और फिर उसके बाद जो है वो ये हादसात का बाइस भी बन रही है। इसके अलावा इस शाहरा पर अगर आप देखें तो इस कदर खड्डे हैं, इस कदर सीवरेज का पानी है कि कोई एक तालाब का मंजर पेश कर रहा है, बल्कि तालाब ना कहूँ तो मैं इसे यूँ कहूँ कि ये एक तरह से डैम का भी नज़ारा पेश कर रहा है कि यहाँ पर इस कदर पानी है कि जिससे गुजरना मुसाफिरों के लिए मुहाल हो चुका है। अहले इलाका ने कहा कि कई मरतबा हमने इसके हवाले से दरख्वास्तें भी दी, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को भी बारहा मरतबा इसके हवाले से दरख्वास्तें दी गई, लेकिन दर हकीकत इस पर कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आया। सिंध हुकूमत से आवाम यहाँ की जो है वो गुजारिश कर रही है, मुतालबा कर रही है कि जल्द से जल्द आवाम को कम अज़ कम बुनियादी सहूलियात तो फराहम की जाएँ ताकि ये आवाम आपकी शुक्रगुजार हो। ये आपका काम बनता है कि वो सड़कों को सही करवाएँ, शाहराहों की खस्ता हाली को दूर करें, सीवरेज के बोसीदा निज़ाम को तब्दील किया जाए और आवाम की मुश्किलात को हल किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान गुल, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके लियाकताबाद कासमाबाद में वाक़े मदनी चिल्ड्रन पार्क के बाहर कचरे के ढेर लग गए। गंदगी और गलाजत से शाहरा पर ट्रैफिक मुतासिर हो गई। बदबू और ताफुन इलाके में मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बन गया। पार्क साफ लेकिन पार्क के बाहर कचरे के अंबार। कराची के इलाके कासमाबाद में आवाम की सहूलियात के लिए बनाया जाने वाला मदनी चिल्ड्रन पार्क के गेट के बाहर कचरे के ढेर लग गए, जहां कचरे से भरी शाहरा से गुजरना मुसाफिरों और अहले इलाका के लिए तरह तरह की मुश्किलात पैदा करने लगा। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि इतना कचरा है कि अब हम अपने बच्चों को बाहर नहीं छोड़ते। बच्चे स्कूल से छुटते ही इस पार्क की तरफ दौड़ते थे। मैं आपको कचरे के बारे में क्या बताऊं, ये बहुत ऊपर है, ये बहुत ऊपर है ना, ये बहुत नीचे तक होता है। ट्रक आते हैं इसको उठाने के लिए, लेकिन फिर भी लोग बाज नहीं आते, फेंकते हैं। अब लोगों का ही नहीं, इसमें दुकानदारों का भी है और लोगों का भी है। इसकी वजह से कई लोगों को जरासीम लगते हैं, बहुत लोग बगैर मास्क से जाते हैं। पार्क में बच्चे इसी वजह से नहीं आते, माँ बाप कैसे भेजेंगे? कोरोना वैसे चल रहा है, 10 बीमारियां वैसी चल रही हैं, कैसे भेजेंगे माँ बाप? क्या कर सकते हैं, लोग फेंक रहे हैं, लोगों पे फेंकने के पाबंदी लगानी चाहिए इनको, जो है वो जो फेंके उसको फाइन करना चाहिए। तो सफाई सुथराई होगी तो नजर भी आ जाएंगे लोग। पार्क में सर घास तो है नहीं, मट्टी पड़ी हुई है, मट्टी में कौन बैठता है बच्चों को? काफी दिनों से ये कचरा यहाँ पे रहता है, ये हर वक्त यहाँ की कोई सफाई सुथराई नहीं होती यहाँ पर। ये कल भी उठ रहा था यहाँ से, तो अभी तक ऐसी कैसी रखा हुआ है। ये इसको
पार्क है, यहाँ ये स्कूल है पीछे। पार्क में से गंदगी की वजह से नहीं आते, फिर कौन आते हैं यहाँ पे गंदगी? आपको पता है वैसे हालात खराब चल रहे हैं, कोरोना चल रहा है, आपको पता है, इसलिए भेजता कोई नहीं यहाँ पर इनको। शहर कायद की दूसरी कचरे से भरी शाहराहों की तरह ये शाहराह भी बल्दियाती नुमाइंदों की तवज्जो की मुंतजिर है, जहाँ सफाई कराने के बड़े बड़े दावे तो किए गए मगर गंदगी और गिलाजत साफ ना हो सकी। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला वस्ती के मकीन सेवरेज के बोसीदा निजाम से परेशान हैं। लियाकताबाद FC एरिया की मरकजी शाहराह गंदे पानी का तालाब बन गई। सेवरेज सिस्टम की खस्ताहाली इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का सबब बनने लगी। पानी जमा होने से शाहराहें टूट फूट का शिकार हो गईं। मकीनों का सेवरेज सिस्टम की दुरुस्तगी और सड़कों की इस्तरकारी का मुतालिबा। शहर कराची की आवाम एक तरफ गर्मी में तप रही है तो वहीं दूसरी जानिब शहर की शाहराहों पर सेवरेज का पानी शहरियों का जीना मुहाल कर रहा है। ये मनाजिर है कराची की मसरूफ तरीन FC एरिया की शाहरा के, जहां नाकिस सेवरेज के निजाम के तहत गंदा पानी शाहरा की खस्ता हाली की वजह बना हुआ है, जहां शदीद गर्मी में मुसाफिरों को इसी सेवरेज के पानी से होकर गुजरना पड़ता है। शाहरा पर ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने पर शहरियों का कहना है कि इसी रोड से बड़े बड़े MPA MNA और जजेस गुजरते हैं, मगर इन सब के बावजूद शाहरा का मंजर आपके सामने है। किसी को परवाह ही नहीं है, कोई सुन ही नहीं रहा है, सबको नजर आ रहा है कि ये खराब है, कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा है। इस तरह होना नहीं चाहिए। वैसे लोगों को इतनी मुश्किलों का सामना है, यहाँ से गुजरना आना बवाल हो गया लोगों का। यहाँ पे शाम में जब पुल बंद हो जाता है तो ये ट्रैफिक पूरा यहाँ जाम हो जाता है। ट्रैफिक भी जाम रहता है, चलने फिरने वालों को भी बड़ी परेशानी होती है। खाने पीने वाले भी आइटम यहीं से जाते हैं, ठेले वगैरह भी यहीं से जाते हैं। पैदल वाले बेचारे फिर दोबारा एक दो दफ़ा लेडीज़ भी गिर गई है, बच्चे भी समेत गिर गए हैं इसके अंदर। हुकूमत को सब नज़र आता है, गवर्नमेंट की गाड़ियाँ भी जाती हैं, पुलिस की गाड़ियाँ भी जाती हैं यहाँ से, यहाँ तक कि आर्मी की गाड़ियाँ भी गई हैं यहाँ से, रेंजर्स भी रोज़ाना जाती है। पर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है या जिसका भी ये काम बनता है, वो यकीनन यहाँ से रोज़ का उनका गुजार होता होगा। ठीक है, ये 3 महीने से ज़्यादा ये कंडीशन हो गई है यहाँ। ये अलकरम लियाकताबाद मेन शाहरा है ये अगर मतलब कौन देखने वाला है, इसका कोई पुरसान है। शाहरा पर सालों से जमा सेवरेज के पानी के हवाले से दुकानदारों ने कहा कि हुकूमत में अब गैरत बाकी नहीं, अवाम गंदे पानी में जिंदगी गुजार रही है और अफसरान बस पैसा बना रहे हैं। ये रोड जो है ये इस कदर खराब किया हुआ है कि बता नहीं सकता मैं आपको। कोई वजीर सफीर आता है तो रात ही रात में सही हो जाता है, और ऐसा होता है ठेकेदार से कि फौरी तौर के ऊपर ये टूट जाता है। अब लिहाजा कहने का ये है कि ये मेन रोड है, कशर है, यहाँ पर किस आदमी को परेशानी नहीं है। ये रोटी रोजगार के लिए सब आते हैं। मैं खुद यहाँ का दुकानदार आदमी हूँ, मैं समझता हूँ सारी बात को। इस कदर ना बैठ सकते, ना उठ सकते, ना कुछ है, ना KMC काम कर रही है, ना सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, ना कुछ नहीं कर रही है। लिहाजा कहने का लोग परेशान है। प्लीज़ इसको सही होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी है इनकी। इदारे अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे, जिसकी वजह से पूरा अलकरम, अफसर अपार्टमेंट, FC एरिया, ये तमाम की चीज़ सब के सब लोग बेतादाद परेशान है। यहाँ आने जाने में जो तकलीफ है ना लोगों को, 1 महीने से ऊपर हो गया, गटर की सफाई नहीं होती, गाड़ी नहीं आती, KMC वाले नहीं आते। हुकूमत सिंध जो है वो क्या कर रही है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। दावे बहुत हैं दावे, और काम कुछ नहीं है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को और कुछ भी नहीं करते। अरे भाई अल्लाह का वास्ता, कब तक तुम दुनिया में रहोगे? यहाँ नहीं जवाब दोगे तो ऊपर से जवाब दोगे ना तुम। जब जवाब दोगे फिर पता लगेगा, यही कौम तुम्हारा गिरबान पकड़ेगी वहाँ पर। मुल्क के तिजारती हब की सड़कें अब बल्दियाती इदारों की नाकिस कारकर्दगी और लापरवाही के बायस खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं, जबकि इन्हीं शाहराहों पर सेवरेज का पानी हादसात का भी सबब बनता है। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के इलाके पाक कॉलोनी की मरकजी शाहरा इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार हो गई। मरकजी शाहरा जगह जगह से टूट फूट गई, मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मुसाफिरों का सड़कों की अबतर सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालिबा। हुकूमत सिंध और बल्दियाती नुमाइंदों की गफलत के बाइस कराची के इलाके पाक कॉलोनी की मरकजी शाहरा पिछले कई सालों से टूट फूट का शिकार है, जहां शाहरा पर बड़े बड़े खड्डे और खड्डों में भरा पानी मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा करने लगा। अहले इलाका कहते हैं कि ये इलाका ऐसा था कि लोग इसकी मिसालें देते थे। आज इसकी हालत देखकर तशवीश होती है। सर ये तकरीबन 3 से 4 साल हो गए टूटा हुआ है, और जब से टूटा हुआ है, जब से ये पानी की पाइपलाइनें इसके नीचे डली हुई है। माफिया ने जो पानी की पाइपलाइन डाली है उसकी वजह से अगर रोड 10 बार भी बने तो कोई मसला नहीं है, मगर ये जो पानी की पाइपलाइन है इसके नीचे ना ये पानी निकल कर बाहर आ जाता है, फिर रोड टूट जाता है। और रोड टूटने का कोई तरीका तो सबब तो है नहीं।
ये माफिया को, पानी माफिया को बंद किया जाए, इसके नीचे से तमाम पाइपलाइनें निकाली जाएं, उसके बाद इस रोड को बनाया जाए तो फिर शायद ये रोड अच्छा हो जाए। रोड कोई भी नहीं सुधार सकता, सारा कीचड़ है, कितनी आवाम देखो आ रही जा रही गिर रही है, किसी को फिक्र नहीं है, गवर्नमेंट भी आ रही जा रही है, किसी को नजर नहीं आता, गरीब लोग कितने परेशान हैं, यहाँ कारोबार नहीं कर सकते, दुकानें खुली हुई हैं, परेशान। ये देखो लोग मलबा डाल डाल के जा रहे हैं, फेंक के चले आते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कम से कम देखो तो सही। बोरिंग माफिया ने जब से ये पाइप डाले हैं ना, जब से यहाँ का रोड का बेड़ा गर्क हो गया, यहाँ नदी के पास से जितने भी ये पाइप जा रहे हैं, ये जब तक ये पाइप नहीं कटेंगे न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज के साथ।